दूसरों को देखकर मत जियो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें देखकर जियो। नीडर में अब मैं अपनी दिलेरी दिखाने आया हूँ। मैं आपको यहाँ पर बैठा के क्या माउंटेन ड्यू ग्लास में डालकर दूं और साथ में पकौड़े खिलाऊं पनीर के, तो फिर तो आओ वो भगत तो करूं सर प्लीज़ खिला दो, भूख तो वैसे ही सुबह से लगी हुई है। मैं जावांगी, पक्का जावांगी। सिंगणी है, सिंगणी में मोगे दी। आप क्या मोटी बुद्धि की हैं? आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि नंबर कम होने का मतलब क्या होता है? आपने अपने हिस्से के 50 में से 10 नंबर उसको दे दिए, यानी अपने 20% मार्क्स आपने किसी और को दे दिए। अब आप कह रही हैं कि नहीं, उसको हटाकर मुझे ले जाइए। ये किस तरह का गेम खेल रही हैं? तुम्हारा डांस जो है मुझे एक तड़पती हुई मछली की याद ज्यादा दिलाता है, डांस की कम याद दिलाता सर वो बात दूसरी है कि आपको डांस फॉर्म का पता नहीं है। तुमने ये लाख रुपए की बात कही है, मुझे वाकई डांस फॉर्म का पता नहीं है। मुझे सिर्फ निडर लड़कों का पता है। मैं तुम्हें बता दूंगा सुरिंदर कि तुम अगले राउंड में जाते हो कि नहीं। थैंक यू सर। या श्योर, थैंक यू सर। ਦੇਖਣ ਚ ਨਾ ਤरुਣ ਹੈਗਾ ਸਮਾਰਟ, ਪਰ ਘਾਟਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਹਾਈ ਤਰੁਣ। Who are you? My name is Amit. Amit, I am sir for you. If you have a problem with that, get out. आप अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए आए हो मुझे यहाँ पे? What the f do you think you are? Who told you कि अपने से बड़ी उम्र के आदमी को आप नाम से बुला सकते हो? किसने बोला तुझे? Okay, I'm apologize. तुझे बोला किसने मुझे नाम से बुलाने को? तुझे किसने कहा तू मुझे नाम से बुला सकता है? Nobody told me. तो कैसे बोला तूने तरुण? तू यहाँ एटीट्यूड दिखाने आया है? I'm sorry, sir. If I hurt you, I'm very sorry for that. I'm sorry, sir. मेरे शो में क्यों आना चाहता है? मैं नीडर हूँ और रियलिटी शो में मुझे आके दिखाने के लिए आना चाहता है। क्या लगता है तेरे को कि तरुण खन्ना की जाके मार देंगे, हम लोग निडर हो जाएंगे दुनिया में? चलो, थैंक यू। हाय बड़ी, बाइक चलाने का शौक है भाई? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किथे गए बाइक पे? मैं जलंधर टू चाइना बॉर्डर गया था थ्रू एयरफोर्स। थ्रू एयरफोर्स? या ट्रेनी, आई एम ए ट्रेनी ऑफ एयरफोर्स। यू आर स्टिल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो, 2 साल की थी, सी सर्टिफिकेट के बाद हो जाता खत्म। अभी क्या कर रहे हो आजकल लाइफ? अभी BCA कर रहा हूँ। हाँ, विद डांस। विद डांस? या डांस भी करना चाहते हो, BCA भी करना चाहते हो? सब कुछ। आई वांट टू बी ऑलराउंडर, नथिंग फॉर डांस, और आई वांट टू बी ऑलराउंडर। बाइक चलाने के अलावा भी कुछ एडवेंचर किया है कभी? बाइक चलाने के अलावा पैराग्लाइडिंग की हुई है। कहाँ पर की है? राफ्टिंग की हुई है। कहाँ? मनाली में। और मनाली में कौन सी जगह होती है? मनाली के ऊपर है रोहतांग पास। या रोहतांग पास में? वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। या सोलांग में? नहीं, रोहतांग पास में। डैम श्योर। अभिनव, या टेल मी वन थिंग, हमारे यहाँ पर जो लड़के बाकी के हैं, दे आर फिजिकली मच स्ट्रॉन्गर देन यू। नो, जिगरा है जी, जिसको बोलते जिगरा, स्ट्रॉन्गर, सब कुछ है। बताओ क्या चाहिए? एनीथिंग फॉर नीडर। या एनीथिंग, रियली। You can go to any lengths to be a part of this show. Yeah, I can do anything. Yeah, I have guts. आप गे बन जाओगे? No, that point. No, अच्छा, इस point पे नहीं ना। That's. Thank you अभिनव। Sir, you don't want to मैं कुछ करूँ या nothing? मेरे को सब कुछ करना आता, आप बताओ क्या करना। अभिनव, आप इस बात को समझो कि मैं यहाँ पर आपको टास्क देने के लिए नहीं बुलाता हूँ। Okay, yes. Yeah, but one thing, मैंने अभी 1-2 दिन में कुछ किया है निडर के लिए आने के लिए। क्या किया? मैंने अपनी ये जो स्किन होती है ना, उसकी स्ट्रेचिंग की है। हाँ, दिखाओ। मैंने स्ट्रेचिंग की है। जीतना है, इसमें सिलेक्शन लेनी है तो लेनी है बस, किसी भी तरह। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आवान मैं आग लगा दूंगा, जिसको बोलते हैं आग। क्या और क्या करके दिखाओगे? और वेट अ मिनट, माय आईब्रोज गो इनसाइड एंड देन गो आउटसाइड। ओके, वापस आ जाएंगे ना? ठीक, वापस आएंगी ब्रो, क्यों नहीं आएंगी? बड़ी ध्यान से देखना, ठीक है?
और सर कुछ एनीथिंग? थैंक यू सो मच अभिनव, यू आर वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। कंटिन्यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। कंटिन्यू, मैं तेनू बहुत प्यार करता हूँ, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। ਆਵੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗੋਡ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਮਣ ਹੈ? ਬਾਮਣ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਮਣ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ? ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ? ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮਸ਼ੀਨ? ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਪ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ 10 ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮਸ਼ੀਨ ਸਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ? ਨੋ। ਯੂਰ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ? ਤੂੰ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਡਰ ਹੈ? ਬਸ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਿਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੈਨ, ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਡਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ ਹੀ। ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ। ਤੂੰ ਨਿਡਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਪਾੜ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਰਨ ਖੰਨਾ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾੜ ਲਗਾਉਣ ਆਈ ਆ। बस डरे नहीं आज तक ही, ना डरे ना डरना है। ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਂਗਾ ਪੜੂਗੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ, ਐ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਖਤਰਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जो लड़ता है वही जीतता है, क्योंकि इस शो का नाम ही ऐसा है, निडर डर के आगे जीत है। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡੂਇੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਈਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਈਜ਼ੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟਾਸਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਨੀ, ਦਾਦੀ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਪਲੇਅਰ ਆ ਕਾਦੇ ਪਲੇਅਰ? ਬੈਡਮਿੰਟਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਹਲੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ? ਜੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਅਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਅਭੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 100 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ 10 ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 25 ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਵੀਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 30 40 50 ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੀਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦਾ ਪੰਪ ਅਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ 130 ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਲੈਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਰੀ 410 ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 500 ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਲ ਲਾਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਦੇਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जसप्रीत सिंह टक्कर। यस सर। काफी बदतमीज टाइप और बेशरम टाइप आदमी है यार तू। है तेरी हरकतां पढ़दा पिया मैं। सर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ है मतलब नॉर्मल गल्लां ने है दोस्तां दे अगे ऐ सब करना। किस तरह सर? जो कुछ तू लिखिया दा है सर, जो भी है सब कुछ लाइक दिस इज कंप्लीटली व्हाट आई हैव बीन थ्रू। हाँ जी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन थ्रू सर। है ਤੁਸੀਂ सब ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ नहीं ਲਿਖਣ सर, ਵਾਸਤੇ? झूठ नहीं बोलिया, जो भी लिखा सच लिखा जी ना। ठीक है। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗਾਇਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਬੈਠੇ, देयर वाज नो गर्ल एट दैट टाइम, सो आई ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੇੜ ਤੇ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਕ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੁਣ ਖੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट, ਨੈਵਰ ਸੇ ਡਾਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਟਲੀਸਟ 1-on-1 ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯਾਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਹੜਾ 1500 'ਚ ਅਸੀਂ 40 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਯੈਸ ਸਰ।
Let's hope for the best. Thank you so much, sir. Thank you. It was nice interacting with you. Thank you. Thank you. Thank you. ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਖੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਖੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਸਰ ਬੇਲੇ ਵੇਲੇ ਨੇੜਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਲੈਨੇ ਇੱਕ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਸਰ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੈ ਫਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਖੇਲਦੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖੇਲ ਲਈਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਵਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰ ਖੇਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਟਿੰਗ ਡੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। सीरियस डेटिंग करते हो कि टाइम पास टाइप? सीरियस ही। सीरियस? ओ यार तो प्यार प्योर पैन वाला आदमी है, खतरनाक आदमी। कोई गर्लफ्रेंड हैगी हले? हाँ जी। फुल ऑन अफेयर चल रहे हले? ब्याह होएगा उसदे नाल? ना जी, ब्याह काते कराउणा ही पिंड दी है। यार बड़ा ही हरामी टाइप बंदा है। बाई गॉड, में बेशर्मी दी भी हदा क्रॉस हो गई है, तो जनरेशन चेंज बड़ी जल्दी हो गई है। साफ कह रहे हैं नहीं, बड़ा सीरियस अफेयर है, लेकिन ब्याह कानू कराना पिंड दी है? नहीं सर इदा ना कराउणी तो अरेंज मैरिज है। अच्छा ठीक है, जे बाय द वे कोई आ भी गई जिंदगी च फिर सोचांगे कि हले ਜਿਹੜੀ सीरियस ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਮੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੁੱਚੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ ਉਰੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਿਡਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸ ਸਕਣਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸੈਟਲਡ ਜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਰੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। पाजी सत श्रीकाल। मेरे में दम है, कैपेबिलिटी है, एक जुनून है, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं करूँगी। मेन मोटिव मेरा वही है। अभी तो ट्रेन की टिकट मिली है, मुझे पूरा सफ़र तय करना है। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਆ, ਸੋਬਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਗਲਤ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹਿਮੀ ਜੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। चुप! की बकवास कर जानी है? ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਥਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੀਚ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਫੌਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰ ਹੈ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਕਨ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਕਨ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਕਨ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਆਪਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ, ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ? ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਫੌਜ ਕੀ ਤੂੰ ਚੱਕ ਮਰਵਾਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਲੜੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਮੈਡਮ। ਜਨੂਨ ਦਿਖਾ, ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡ ਜਨਤਾ ਵੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਤਾ
ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਉੱਠ कुछ कर दिखा चल ठीक है लड़ने हाँ चल हाँ, चलो मनप्रीत उठो थैंक यू सो मच अभी अभी मैं नीडर का ऑडिशन देख के आई हूँ बहुत अच्छा रहा लगता है 100 में से 90% तो मेरी हो ही जाएगी सिलेक्शन हेलो सर आई एम विकास गुलेरिया आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम RIMT मंडी गोबिंदगढ़ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज सक्सेसफुल लाइफ सर ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਟਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਵੇਂਗਾ ਸਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਏ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਰ ਨੀਡਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਾਗਲਪਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਾਗਲਪਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਪਾਗਲਪਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਫਟਾਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਫੁਮਣਾ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲੇ ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਬਣਨਾ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅਬੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PGDCA ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ आज दुनिया के सामने दस दोगे नो पक्का मैं है ही नहीं सर कुछ ऐसा कर कि तेरा वाला पोर्शन असी प्रोग्राम में रखिए एडिट कर देंगे अगर तू कुछ जोरदार धमाका नहीं करेगा होने तो आपको ऐसा कैसे लगा कि ये बेवकूफ़ी करके आप कोई दलेरी का सबूत दे रहे हो तेरे आजू बाजू कोई तलवार पड़ी थी तो तुझे काट भी देता है इनको सब है ना जो लोग हमें आगे काम देने वाले हैं जो लोग की वजह से ये शो में तू और मैं यहाँ बैठे हुए हैं तूने जाके सबसे पहले उनको लात मारी तू दलेरी दिखाने के लिए सबसे पहले अपने घर के लोगों के पाँव काटने शुरू करेगा नो सर दिमाग दिया है भगवान ने कि बिल्कुल ही एकदम ही पैदल हो दिमाग से नहीं दिया है सर तो ये क्या हरकत क्या थी मैं अगर हंस के बात कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं को बर्दाश्त पड़े आराम से कर लेता हूँ नहीं है सब आप यहाँ आए थैंक यू सो मच आपको बताया जाएगा कि आप आगे जाते हैं कि थैंक यू फोटो तो थोड़ी बढ़िया लगेगी सर देखो विदाउट मेकअप है विदाउट मेकअप एडी ਵਧੀਆ फोटो ਐ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕੁਟ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੁਟ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਮਾਰਕੁਟ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਰਕੁਟ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜਦੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਚ ਲਿਜ਼ਰਡ ਲਿਖਿਆ ਏਡੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਿਪਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਿੰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਛੇੜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਬੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇ। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। हाँ जी सर। की सोच के इत्थे आए हो बूटा? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਠਿੰਗੂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਰ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਰ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 85 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, मैं 80 किलो का आदमी है, मैं 85-90 किलो के रेसलर के नाल मैं एवं जज्बे के नाल तो नहीं लड़ सकता। नहीं नहीं सर। हर किसी का अपना एक अलग अखाड़ा होता है। हाँ जी सर। जब हाथ के अंदर वो मशीन होवे जिहड़ी टैटू आर्टिस्ट दी हैगी है, अंदर बूटा सिंह का कोई मुकाबला नहीं, उत्थों दा सब तो बड़ा खिलाड़ी तू है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खैर जो भी होएगा तुहानू इत्तला दित्ती जाएगी फोन तो। थैंक यू सो मच। की हाल सतवीर जी? बहुत वधिया सर। एक्टर बनना चाहते हो? हाँ जी सर। किस तरह एडवेंचर का शौक किस तरह पै रहा बई? पिछले साल तो जब तो शो वेख्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਬੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ? ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 92 to 75 ਕਿਲੋਜ਼ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ। ਡੈਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। nobody else, no girlfriend or no etc. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਮੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੇ। ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਅੱਗੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਬੀਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਦੁਆਬਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬਈ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮਾਡਲਿੰਗ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਦੀਪ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਚੇਗਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ?
ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ season? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਜਿੱਤੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सर। किसके लिए निडर में पार्टिसिपेट करना चाहता है? सर मेरी अपनी तमन्ना है कि मैं डर कर छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। घर वाले क्या कहते हैं तेरे बारे में? सर नहीं सर, उन्होंने कहा कुछ भी हो बस जीत कर आना। जीत तो तू ऑलरेडी चुका है, यहाँ तक खड़ा है सर, ये लिए मेरे लिए बहुत बड़ा तुझे थैंक। पता है आज बाहर कितने हजार से ऊपर आदमी है, 1,500 आदमी बाहर है जी सर। उसमें से तू लड़ा के अंदर तक पहुँच गया यार। सर मैं एक बात बताऊँ सर, मैं पतला जरूर हूँ, बाहर इतने सेहत वाले लड़के हैं, उनको आगे पीछे छोड़कर आगे निकल आया हूँ मैं। सर दम, इसमें दम होना अभी तो मैं बोल रहा हूँ तेरे में तो यही दम बहुत है। लाइफ में ऐसा क्या किया जिससे कि मुझे ये लगे कि तू आगे मेरी कुछ इस शो में मदद करेगा? सर मैं आपको वाकई बताना चाहता हूँ, हम काफ़ी लड़के बंक पे गए थे घूमने के लिए, और अब रास्ते में पिंड आता हुई, हम वहाँ पर ट्यूबवेल में नहा रहे थे, और वहाँ पर कोई जट लोग आ गए, उन्होंने गंडासी पकड़ी हुई थी, हमें मारने के लिए आ रहे थे। 3-4 लड़के थे, वो तो भाग गए और अकेला मैं खड़ा रहा। वो कॉल है, कहते क्या हो तू नहीं भागा? मैं सर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच कमल। थैंक यू सर। आप यहाँ पर आए, आपने हमारे शो में 4 चांद लगाए, अगर आगे भी लगाने होंगे हम आपको इत्तला कर देंगे। थैंक यू। सत श्री अकाल सर। फिर आ गए हो? हाँ जी सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਐਸ ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਸ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫॉर द ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MH1 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਬਟ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਨਾਓ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ ਨਿਡਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਨਾ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਨਾਓ ਰੀਅਲੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂੰਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਹੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਢਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ। सुप्रिया, राइट? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। सुप्रिया, मैं हले ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। हो सकता है मैं आगे जाके अपना फैसला बदल लवां, क्योंकि मैं हले तक ऑनेस्टली सारे ऑडिशन राउंड्स पूरे नहीं किए ने। जब तक मैं सारे ऑडिशन राउंड्स पूरे नहीं कर लाँगा, जब तक मैं सारी कुड़ियाँ मुंडियाँ का एक बार लिस्ट वापस नहीं देख लवांगा, एक बार वीडियो ऑडिशंस नहीं वापस चेक कर लाँगा, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लवांगा। इस वेले तक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लैके जा रहा। हो सकता है ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਦੋਂ ਦੋਗੇ? ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਕਾਲ ਮੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਦ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ? ਜਾਓ ਸਰ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਹੱਥ ਨਾ ਜੜੋ। ਓਕੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੱਸ। आपको नहीं लगता कि आपको पेशेंस रखनी चाहिए? मेरे लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं हैगा, मैं जाना चाहनी ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਗਰਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ? ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਥਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਥਰਡ ਕਿੰਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ। कोई गल नहीं यार, हाइट च इतने ना मार गया, इतने सब भी छुट्टी कर देंगे। जिंदगी का सबसे यादगार पल जब मुझे एक लड़की से प्यार हुआ और जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, ऐसा हो गया? यस सर। क्या हो गया था? सर 8 साल से हुई थी मेरी फ्रेंडशिप, तो उसने मेरे को धोखा दिया। फिर धोखा दे दिया? क्यों? पता नहीं है, तो उसको पता होगा। सबक सिखाना अभी उसको कंटिन्यू चल रहा है काम। उसको लड़की को सबक सिखाना तो कोई बड़ी मर्दानगी का काम नहीं है यार। वो तो सिखाएंगे सर अभी। क्यों? ये तो गलत बात है। लड़की को मारना या लड़की को कुछ भी कहना? मारना क्यों है सर? तो फिर किसी भी तरीके से जैसे मैं रोता था अभी उसको रुलाऊंगा प्यार से। क्या करेगा? प्लान सोचा है सर। बता आज चल हमारे साथ शेयर कर अपनी ये लाइफ की चीज़। वो उसने बोला कि तेरे साथ मैरिज करवानी है, मेरे पीछे पड़ी है। अब वो कहती है मैरिज करवानी है? तो करानी है, मेरे को बोलती है। तो फिर धोखा क्या दिया उसने? अरे वो दूसरे से भी जाती है ना साथ में मिलने। आपको कैसे पता? हो सकता है धोखा। देखा मैंने यार, आँख का देखा धोखा भी तो हो सकता है। अरे सर देखा है मैंने, प्रूफ है मेरे पास सब कुछ। तो मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं कराएंगे। आपने कन्फ्रंट नहीं किया उनको, अपनी गर्लफ्रेंड को, कि ये भाई तुमने क्या ये किया सर। तो उन्होंने क्या? वो तो मानी नहीं। तो आप फिर प्रूफ देते अपना? प्रूफ मैं अभी दे नहीं ना सकता, पहले उसको सबक सिखाना फिर प्रूफ दूंगा सामने। यार पहले प्रूफ दो फिर सबक सिखाओ। वो नहीं हो सकता, फिर वो शिकंजे में नहीं ना आएगी। अभी वाले शिकंजे में लाना है उसको। क्या करेगा? मतलब उस लड़के के साथ वापस एक ऐसा कुछ क्रिएट करेगा? ना सर, उसको कभी टच नहीं किया। घर वालों सबसे बोला था। 8 साल से लड़की को टच नहीं किया? नहीं। अभिषेक प्लीज मेरी इस बात को मेरे खुद के विचार समझे जाए। मैं किसी को कुछ शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 8 साल तक गर्लफ्रेंड रखने के बाद अगर टच नहीं करोगे तो यार किसी और के साथ ही जाएगी। अभी सबक सिखाया ना सर, अभी प्रेजेंट। अभी फिर दिल नहीं मानता था उससे। एनीवेज, मैं तेरे पर्सनल अफेयर्स में बहुत हद से आगे नहीं करूंगा कमेंट। आपको बहुत शर्म आई जब आपके पापा ने आपको निकम्मा कहा। क्यों निकम्मा कहा? वो बोलते तो कुछ करता नहीं है। सही तो कहते हैं सर। कुछ ऐसा करो ना जिससे पापा को लगे हाँ मेरा बेटा कुछ करता है। मैंने मजबूरन एक बार एक लड़की के साथ संबंध बनाए तो सही नहीं लगा, और लड़की ने सोचा कि ये बंदा थोड़ा सा ऐਵੇਂ ही है। पहली बार था ना सर। पहली बार? निडर में भी तो पहली बार ही कर रहे हो पार्टिसिपेट। फिर वो आप टास्क हो गए हैं, अब टास्क के बाद जोश है। वो फर्स्ट टाइम किया था, उसके बाद फिर जोश आ गया, फिर उसके चक दिए फट्टे। अगर मैं कहूँ आप निडर में अभी के अभी सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एक मैंने वो करना था टास्क, मैं अपनी कैंडल के साथ लेके कैंडल। चलो हमें दिखा टास्क क्या लगा। हो गया? थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं अभिषेक। थैंक यू। अबे कुछ बोलेगा भी क्या? नहीं सर आप पूछोगे तभी बताऊंगा। मैं क्या बोलूं? यहाँ पे आया क्या करने के लिए आया? सर निडर बनने के लिए आया। निडर क्या करने के लिए आया? तमीज नहीं है क्या? नमस्ते नहीं कर सकता किसी को? गुड इवनिंग सर। क्यों है? सॉरी सर। सॉरी क्या? नहीं सर। सॉरी तमीज से बात कर। जी सर। क्या करना है यहाँ पे? निडर बनने सर। अबे निडर बनने है तो पहले किसी को ग्रीट करना सीख। जी सर। किसने बोला तेरे को इस तरीके से बात करने के लिए मेरे साथ? हाँ? सॉरी सर। बोला किसने तुझे? सॉरी सर। अबे इस माफी मांग रहा है, क्या कर रहा है? क्या तड़ी दे रहा मुझे? नहीं सर। आराम से माफी मांग। कैसे माफी मांग? सॉरी सर। तुझे किसने बोला इस तरीके से बात करना एटीट्यूड होता है? सॉरी सर। माफिया ने नहीं सिखाई तमीज? सिखाई है सर। तो फिर क्यों भूल गए? गलती मानता सर मैं। आज तुसी टीवी ते पहली बार आए हो? हाँ जी। पहली बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ देख रही है और तुसी इस तरीके ਨਾਲ बदतमीजी ਨਾਲ पेश आ रहे हो किसी नाल? क्यों? सॉरी सर। क्या ऐसा लगता है आपको कि आप में टैलेंट है जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हो? सर मेरे में जिगरा है, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा दलेरी का काम क्या किया है?
ਸਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। मतलब ਐਨਸੀਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। क्यों जाना चाहते हो आर्मी च? ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। बड़ा नेक जज्बा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो सर। हाय बड़ी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके सर। ओह पहलवान जी, मिश्रा जी। हाँ जी। जयपुर के रहने वाले मिश्रा जी? हाँ जी। पंजाब किस तरह आना होता है? निडर के लिए। सिर्फ निडर के लिए आए? सिर्फ निडर के लिए। क्या करते हो आप मुकेश? मैं एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, साथ में मैं शाम को क्लब्स में बाउंसर का काम करता हूँ, और स्टार्स लोग जब आते हैं तो बॉडी गार्ड, हाँ जयपुर में बॉडी गार्ड का काम करता हूँ। बाउंसर कभी लोगों को उठा के बाहर फेंकना पड़ा आपको? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, प्यार से ही काम हो गया मेरा तो। प्यार से? जब भी मैं प्यार से बोलता हूँ मान जाते हैं लोग। आपका साइज देखते हैं। मोहब्बत है लोगों से। यहाँ पे मोहब्बत से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे बहुत छटे हुए होते हैं। कोई बात नहीं जी, उनके साथ रह के उनकी आदत भी सीख लेंगे। कभी कोई एडवेंचरस एक्टिविटी की है लाइफ में? हाँ जी, अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर के बाहर ही किस किया है, पूरी फैमिली अंदर। ये तो यार तकरीबन सारे लड़के करते हैं। जी मुश्किल है जी, करके देखो एक बार आप। गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने जाते हैं तो हम सब ये करते हैं। घर को, आप गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने जाओ, उसके बाहर उसे किस करो, जब पेरेंट्स भी अंदर हो तो मालूम चल जाएगा फिर। पेरेंट्स अंदर ही होते हैं, बाहर थोड़ी खड़े होते हैं। मजा तो तब है जब पेरेंट्स भी बाहर खड़े हो, तब करके दिखाओ। चलो मौका निकले तो वो भी कर देंगे। तब तक तो बीवी बन चुकी होगी वो। नहीं जी, मेरी तो नहीं बनेगी। इसके अलावा हमारे शो से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, एडवेंचरस एक्टिविटी की हो? सर वैसे बचपन में शरारती रहा हूँ मैं, लोग कहते हैं बड़ा शरारती था तू। मैं अपने शो के लिए आगे लोग ले जाना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छे कंटेस्टेंट लग सकते हो, लग रहे हो। यस सर। लेकिन मुझे आप विनर नहीं लग रहे हो। सर जी देखो, शक्ल पर तो लिखा नहीं होता कि विनर है सी। बात शक्ल की नहीं है, मुझे ये समझ में आ जाता है, मैं यही काम करता हूँ तो मुझे इतना अंदाज़ा हो जाता है कि कौन मेरा आदमी जीतने वाला है, कौन उसको अच्छी टक्कर देने वाला है। आप मुझे अच्छी टक्कर देने वाले ज़रूर दिखते हो। जीतने वाला नहीं? नहीं ये ऐसा होगा जी, जब टक्कर देंगे तो जीतेंगे भी। लेकिन आपकी भी मुझे ज़रूरत रहेगी। जी बिल्कुल जी, क्योंकि जहाँ मुझे कहीं किसी को भिड़ाना होगा तो मुकेश से भिड़ाऊंगा। नहीं जी, ऐसा काम नहीं करना जी, प्यार से मान जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे भिड़ाना तो गेम में, कॉन्टेस्ट में तो करानी पड़ेगा। वो तो क्यों नहीं टास्क जी, ऐसी हाँ, होगी, क्यों ना जी। ये वाली टास्क XYZ को मुकेश के साथ में करनी है। चलो जी। तो मुकेश मेरा वहाँ काम आ सकता है, लेकिन शो में भी आ सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं थोड़ी है। मुझे मुकेश विनर ऐसी है ना, तो थोड़े सामने टाइम है नहीं, देखो अच्छा है। थैंक यू मुकेश। थैंक यू। की करना मनजिंदर? मैं फ्री है इस टाइम। मनजिंदर फ्री है कि थोड़ी खुराक लैके जिम भी कर लिया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਏਡੇ ਪਤਲੇ ਪੁਤਲੇ ਜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। नहीं सर, कुछ टाइम हो गया बीमार सीगा। निडर ही चाहे, मतलब मैंने कोई इंप्रेस करने वास्ते कुछ तो विखा। चल एक बार बनियान उतार दे। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਮਾਸ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਪਾ ਲੈ ਬनियान ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ 18 ਕਿਲੋ weight ਘਟ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਆਦਮੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਬਾਈ? ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੇਦ ਕਰ ਦੇਂਗਾ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੇਦ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ। अपनी अपनी ऑप्शन थोड़ी ना होती, तू क्या जो कहो करके विखा देना। मैं तेन के अंदर मुक्का मारते छेद कर दे, तू नहीं कर सकता, तो फिर वो चीज़ क्या है ना जो तू नहीं कर सकता। तो थोड़े जे ठंडे लगते पे मैंने सर। ये तो उत्थे है लंबे चौड़े थोड़े, मैं तो बोला कि तू नहीं जे यार इंप्रेसिव नहीं है। इंप्रेसिव तो तू बहुत है, लेकिन मैंने लगता है कि किते ना किते ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं बहुत लंबा चौड़ा हैगा तो बहुत ठंडा कर गया। सर आप मैंने अपने तो कभी मान नहीं दिया कि मैं लंबा है, इतना कुछ नहीं। पर एक बारी मौका मिले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੈਗੇ? फर्स्ट टाइम नहीं कोई शर्म नहीं, रब नहीं देती कोई चीज़ तो कोई शर्म नहीं अपन। हाँ जी चल, थैंक यू निधि।
ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਰਜੀਤ। ਤੇਰੀ ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ बनना चाहना सर मैं, फैशन डिज़ाइनर। ਕੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ? ਜੋ ਸਟੰਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੇਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿਪਸ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਨੋ ਸਰ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਾਈਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ। ਬਈ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆयाम ਛੂੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਸੀਨਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। तब तक शब खैर।